السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں اسیر ہجر بائی وہیبہ فاطمہ پارٹ 27۔ سوہن، یشم نے اسے بے بسی سے پکارا۔ کیوں؟ یش، مجھے صرف اتنا جاننا ہے، اس نے وہ سب کیوں کیا؟ میری وجہ سے؟ یشم نے شرافت سے قبول کیا اور اسے تمام حقیقت گھما پھرا کر آسان لفظ میں بتا دی، جس سے وہ مزید پینک ہونے لگی۔ یشم نے اسے اپنے سینے میں بھیجا۔ برفی پلیز، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، کیوں میرے بیبی کو پریشان کر رہی ہو؟ یشم نے کہتے اس کی کمر سے ہلائی اور ایک ہاتھ اپنے بیبی پر رکھتے آنکھیں موند کر اس ننھی سی جان کو محسوس کرنے کی کوشش کی، جس میں ان دونوں میاں بیوی کی جان اٹکی ہوئی تھی۔ بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ پورے بیت السلطان کی جان اس ننھی سی جان میں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ اس کے بہت قریب تھا۔ یشم نے اپنے ہاتھ کے پوروں سے اس کی بھیگتی پلکوں کی نمی چنی۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ سوہن نے سہمی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ یشم سلطان اس کے وہم پر جی بھر کر مسکرایا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے بیوی کہ میرے ہوتے ہوئے وہ تم تک یا ہمارے خاندان تک اب بھی پہنچ سکتی ہے؟ وہ اب وہاں ہے جہاں سے لوٹ کر کبھی واپس ہماری زندگی میں نہیں آ سکتی۔ تو تم بے فکر رہو، میں تم پر اور اپنے بیبی پر آج بھی نہیں آنے دوں گا۔ یشم نے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا تو پل بھر کو ہر چیز فراموش کر کے تحفظ کا گہرا سانس اپنی رگوں میں اترتا محسوس کرنے لگی۔ دوسری طرف سائم خانزادہ ویرا کو انل کی پہنچ سے بہت دور اپنے امریکہ والے فارم ہاؤس لے آیا تھا۔ اس کا فارم ہاؤس ایک گنجان آباد ترین علاقے میں تھا۔ وہاں دور دور تک کوئی دوسرا گھر موجود نہیں تھا۔ وہ اب تک بے ہوش تھی۔ سائم اسے بازوؤں میں بھرے اپنے کمرے میں لایا اور لا کر اس کے ہاتھ بیڈ کے قریب زنجیروں سے قید کر دیے اور پاؤں میں بھی زنجیریں ڈال دی۔ وہ اب مکمل طور پر اس کی قید میں تھی۔ سائم نے بغور اس کا حسین چہرہ دیکھا۔ دل کو ایک انچاہا سکون ملا۔ وہ اب اس کے قبضے میں تھی۔ وہ جتنی اذیت چاہے اس کے وجود کو دے سکتا تھا۔ سائم نے ہاتھ بڑھاتے اس کے گال کو چھوا، پھر ہاتھ آہستگی سے نیچے گردن تک لے آتے سائم نے اپنے انگوٹھے کی مدد سے ویرا کی جو لائن سہلانے لگا۔ گہرے نشے میں ہونے کے باوجود بھی ویرا خود کے وجود پر انچاہا لمس محسوس کر کے کسمسائی۔ سائم اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں تمہارے شوہر کا حال کیا ہوگا اس وقت؟ بڑا اڑ رہا تھا نا وہ انل خانزادہ۔ آج اس کی دم پر پاؤں رکھ دیا میں نے۔ خود تمہیں میرے حوالے کرے گا اور اس وقت میں خود بھی تمہیں قبول نہیں کروں گا۔ نہ رہے گی ادھر کی نہ رہے گی ادھر کی۔ صاف لفظوں میں دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ دوبارہ سے اپنی انگلیوں سے ویرا کا چہرہ چھوتے ہوئے خباثت سے کہہ کر زور سے کہا لگا گیا۔ بھاری مردانہ آواز پر کچھ ہی دیر میں ویرا کی آنکھ کھلی۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھولی تو خود کو کسی اور کمرے میں پا کر بری طرح گھبرائی، مگر جب نگاہ خود کے بالکل قریب بیٹھے سائم خانزادہ پر پڑی تو وہ بری طرح سے خوفزدہ ہوئی۔ ویرا کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا اور وہ بری طرح کانپتی اسے دیکھے گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ چاہے جتنی بھی نڈر اور بہادر تھی، مگر اس وقت خود کو جس صورتحال میں پھنسے ہوئے بے بس پایا تھا، ویرا کے سچ میں اوسان خطا ہو گئے تھے۔ اس نے بستر سے اٹھنا چاہا مگر ہر طرف سے بندھے رہنے کی وجہ سے وہ اٹھ بھی نہ پائی۔ سائم پر لطف سا ویرا کی خود کو زنجیروں کی قید سے آزاد کرنے کی کوششیں دیکھ کر محفوظ ہو رہا تھا۔ رک کیوں گئی؟ مسلسل زنجیروں کو خود سے نوچ کر الگ کرنے کی تگ و دو میں ویرا کے ہاتھ زخمی ہونے لگے۔ ویرا اپنی کلائیوں کو چھلا ہوا محسوس کر کے تھک ہار گئی تھی۔ سائم پرجوش شوق سا اس کی بے بسی دیکھ سکون حاصل کر رہا تھا۔ اسے رکتا دیکھ منہ بناتے ہوئے بولا۔ ویرا نے نفرت بھری سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ جس قدر اپنی آنکھوں میں محبت بھرے تم مجھے دیکھ رہی ہو، یقین جانو اگر تمہارا شوہر یہاں موجود ہوتا تو حسد کی آگ میں جل کر مر جاتا۔ سائم ویرا کی خود پر مرکوز نفرت بھری نگاہوں کو دیکھ خباثت سے ہونٹ دباتا اس کے وجود کو میلی نظر سے دیکھتا ہوا بولا۔ ویرا اس کی گھٹیا نظر سے ہی گھن کھاتی خود میں سمٹنے لگی، جبکہ اس وقت زبان ابھی تو کچھ بولنے سے انکاری تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ ہز اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور ایک مخصوص دھن میں گانا گنگناتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ویرا کی سانس رکنے لگی۔ کیسا لگا میری مکھنا کو میرا سرپرائز؟ اس کے گال کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے وہ بے غیرتی کی تمام حدوں کو توڑنے لگا جب وہ چلا اٹھی۔ سائم، خبردار! جو تم نے اپنے غلیظ ہاتھوں سے مجھے چھونے کی کوشش بھی کی، تم بدلے کی آگ میں لپٹے اس قدر کیسے اندھے ہو سکتے ہو؟ میں عزت ہوں کسی اور کی، خدا را رحم کھاؤ میرے حال پر۔ ویرا آنسو سے تر چہرہ لیے پھنکاری۔ سائم کا خون کھولا جب ہی اس کے قریب ہو کر اس کا چہرہ دبوچ چکا تھا۔ وہ سسک اٹھی۔
تمہارے وجود پر اپنی نفرت کی سیاہی یوں مل دوں گا کہ وہ تمہارا انیل خان زادہ تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ سائم کی بات کے جواب میں ویرا طنزیہ مسکرائی۔ سائم اس کی مسکراہٹ دیکھ حیرت زدہ ہوا۔ محبت کرتا ہے وہ مجھ سے، اور میرے انیل خان زادہ کی محبت اتنی کمزور نہیں جو میرا دامن داغدار دیکھ کر مجھ سے منہ موڑ لے۔ اگر آج تم مجھے یہاں برباد بھی کر دیتے تو بھی وہ مجھے اپنے سر کا تاج بنا کر خود میں چھپا کر مجھے یہاں سے لے جائے گا۔ یہ میرا اس پر، اس کی محبت پر اعتبار ہے، اور اس کا مجھ پر۔ تم اپنے بدلے اور اپنی ہوس پوری کرنے کے چکر میں اس حد تک آ پہنچے ہو تو وہ شخص جو میری روح کا طلبگار ہے وہ مجھے تم سے محفوظ کرنے کے لیے ہر آندھی طوفان سے لڑتا مجھ تک پہنچ آئے گا۔ سائم خان زادہ، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس دن تم میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے تو آج کیا بگاڑ لوگے؟ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ شخص مجھ تک پہنچنے کی کوششوں کے ساتھ میرے رب سے میری حفاظت کی دعا کر رہا ہوگا۔ آؤ اور نوچ لو مجھے، مگر ایک بات اپنے ذہن میں رکھنا سائم خان زادہ، وہ میرا دامن داغدار کرنے کے بعد تم وقتی سکون تو پاؤ گے، لیکن خدا کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آج تم مجھے برباد کرو گے تو یاد رکھنا کل کو تمہاری بیٹی اور بہن کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی، کیونکہ اکثر باپ کا کیا بیٹی اور بھائی کا کیا بہن ہی سمیٹتی ہے۔ تمہیں اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے، آج تو تم اپنی روح کا مزہ سمیٹ لو گے، مگر آخرت میں کیسے سکون پاؤ گے؟ تمہاری زندگی کو گھن لگ جائے گی، تمہیں اپنی مکروہ شکل سے گھن آئے گی۔ میرے صرف ایک سوال کا جواب دے دو، اس وقت یہ گناہ کرنے کے بعد یہ گھناؤنا چہرہ اور کردار لے کر کیا اپنی پاک دامن ماں یا بہن کے سامنے جانے کی ہمت ہوگی تمہیں تمہاری آخرت اور قبر کا عذاب کا سوچ کر نہ موت آئے گی نہ زندوں میں رہو گے۔ خدا کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤ گے سائم خان زادہ؟ کیسے سکون پاؤ گے؟ میرا شوہر اور تم ایک ہی خاندان کا حصہ ہونا، تو بتاؤ اپنے ہی بھائی کی بیوی کی عزت تار تار کرتے ہوئے تمہیں گھن نہیں آئے گی؟ ویرا کے چہرے پر ایک سکون تھا، اطمینان تھا۔ اس کے الفاظ پگھلے ہوئے شیشے کی طرح سامنے والے کے اعصاب پر گرے تھے۔ اس کا ایک ایک لفظ شاید سائم خان زادہ کی روح کو جھنجھوڑ گیا تھا، جبھی وہ ایک دم اس سے 10 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ سائم خان زادہ تک بے تمہارے ہونے پر، تمہاری مردانگی پر تم ایک بے حیا بے شرم مرد ہو، جس کے ہونے پر اس کے والدین بھی شرمندہ ہوتے ہیں۔ کاش تم میرے انیل کی طرح ایک با کردار با اخلاق مرد ہوتے تو شاید مجھے تم سے ہمدردی ہی ہو جاتی، مگر تم آنکھوں سے تو کیا، ہاتھ پاؤں اور دل کا بھی زنا کرنے جا رہے ہو۔ اگر تم ایک دفعہ یہ کر لو گے نا، زندگی بھر سکون نہیں پاؤ گے، زندگی بھر تڑپتے رہو گے۔ معافی مانگ لو، اب بھی وقت ہے سائم خان زادہ۔ میں تو جی اٹھوں گی تمہاری درندگی کے بعد بھی۔ میرے پاس پیار، احساس اور عشق کرنے والا شوہر ہے، وہ مجھے زندگی لٹا دے گا، خود کو مجھ پر وقف کر دے گا۔ تمہارے پاس کیا بچے گا؟ گناہ کا بوجھ، ایک مختصر سی زندگی۔ زنا سے زندگی مختصر ہو جاتی ہے سائم صاحب، اور اس مختصر زندگی جس میں نہ معافی ملے گی نہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے معافی کی توفیق عطا ہوگی، رسوائی تمہارا مقدر ٹھہرے گی۔ ویرا نے اسے دیکھتے چہرے کے بگڑے زاویوں سے نفرت سے اس کی طرف سے رخ موڑ لیا تھا۔ سائم خان زادہ اس وقت جس کشمکش میں شرمندگی کے احساس میں مبتلا تھا وہ بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنا ہی وجود بھاری بوجھ لگنے لگا، وہ خود کو تھکا ہارا محسوس کر رہا تھا۔ کیا تھی اس کی زندگی؟ وہ شاید سچ میں مرنا بھول گیا تھا، خدا کو بھول گیا تھا۔ اس کا بس ایک ہی جنون تھا، ویرا کو پانا، اسے انیل سے دور کرنا، مگر اس گناہ میں وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ ماں باپ، بھائی بہن اور خدا جس کی طرف لوٹتا ہے، وہ شدت سے اپنی آنکھیں میچتا اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ کر زور سے چلایا اور رو دیا۔ ویرا نے آنکھیں میچی اور ایک بار پھر حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نیک ہدایت دے سائم خان زادہ، ویرا نے اپنے دل میں کہا۔ سائم خان زادہ کا چہرہ شدت ضبط سے اس وقت لال بھبکا ہو چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ویرا کا ایک ہاتھ بڑی خاموشی سے کھول دیا۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، نہ ہم کلام ہوا تھا۔ جانے وہ کون سا لمحہ خود شناس تھا کہ وہ اپنا وجود ہی غلاظت کا بدبودار ڈھیر لگنے لگا تھا۔ ویرا نے جلدی سے اپنا دوسرا ہاتھ کھولا۔ سائم نے قدموں کی جانب سے اس کے پیر کھول دیے۔ ویرا اس بیڈ سے پھرتی سے اتری اور اس کا سرخ چہرہ بے یقینی سے دیکھا۔ سائم نے اس کی جانب دیکھا۔ ویرا وہاں رکی نہیں بلکہ بھاگتی ہوئی وہاں سے باہر نکلی، جسے ابھی بھی وہاں سے خوف محسوس ہو رہا تھا جبکہ سائم نے اسے جاتے دیکھے آنکھیں میچی تھی۔ ویرا اندھا دھند اس فارم ہاؤس سے باہر نکلی تھی۔
अनिल खानज़ादा सर्दी में भी शदीद पसीने में शराबूर इस वक्त लाल वहशतज़दा आंखें और तनी रगें लिए ड्राइव कर रहा था। उस बंदे ने अमेरिका के हर इलाके की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई थी। अरीब और यशम की फ़ोन कॉल से पुलिस बड़ी जल्दी हरकत में आई थी। उसके साथ सैम भी थी, जिसने गाड़ी की नंबर प्लेट के शुरू के 2 अल्फाज देखे थे। उन्हीं सबूतों और सीसीटीवी फुटेज के तहत वो वहां तक पहुंच चुका था जहां साइम वीरा को लेकर गया था। उसकी गाड़ी तेज स्पीड से एक जुनून से अपनी मंजिल की जानिब रवा-दवा थी। इस एरिया में इस इमारत के करीब पहुंचकर उसने पुलिस की गाड़ियों के इशारे पर अपनी गाड़ी की स्पीड कम की थी। पुलिस की गाड़ियां इधर उधर बिखर कर इमारत को चारों ओर से घेरे में ले रही थी जब अचानक यू टर्न लेते सामने से आती एक भागती मोहतरमा उसकी गाड़ी से टकराई और गिरकर जमीन बोस हुई थी। अनिल का कलेजा मुंह को आया था। वो फौरन ब्रेक लगाता गाड़ी से उतरा और उसके पास आया जो औंधे मुंह अब जमीन पर पड़ी कर्रा रही थी। हे, आर यू ओके? आगे कुछ बोल नहीं पाया जब उसका ड्रेस देखकर अनिल के जिस्म से जान निकली। वो फौरन घुटनों के बल दो जानों होकर बैठा और उसे थामा। वीरा, वो जेरे लब बड़बड़ाया, जबकि वीरा के सर से खून सा बहता उसे तकलीफ दे रहा था। वीरा ने ये मेहरबान आवाज़ सुनते ही भीगी पलकों समेत सर उठाकर उसे देखा। अनिल ने उसे खुद में भीजा। वीरा ने बेतहाशा रोते हुए उसके सीने में सर छुपा लिया। मेरी जान, तुम कहाँ चली गई थी? आर यू ओके खानी? अनिल ने उसे खुद में छुपाकर उसकी पुश्त नरमी और मोहब्बत से सहलाई। वो गहरे गहरे सांस भरने लगी। अनिल ने उसकी हालत देखकर मुट्ठियां भीजी। अनिल ने उसे गोद में बिठाया। सैम ने पुलिस को फ़ोन करके वीरा के मिल जाने की इत्तला दी, मगर तब तक साइम खानज़ादा भी खुद को पुलिस के हवाले कर चुका था। अनिल वीरा को लिए हॉस्पिटल पहुंचा और उसकी मरहम पट्टी करवाई, जबकि मुसलसल उसका हाथ थामे उसी से लगे हुई थी। अनिल उसे सहलाया जा रहा था और बिल्कुल खामोश थी। अनिल ने भी उसे कुरेदना ज़रूरी नहीं समझा था। डॉक्टर्स ने उसे सुकून आवर मेडिसिन दी तो वो उसके सीने से लगी ही गहरी गुनूदगी में चली गई थी। व्हाट हैपेंड टू हर डॉक्टर? ये ठीक तो है ना? अनिल ने उसके माथे से बाल पीछे करते हुए फिक्रमंदी से पूछा। डॉक्टर ने उसे देखा। ये जहनी दबाव का शिकार हो गई है, शायद बहुत बुरा कुछ देख लिया है, मगर थैंक गॉड ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ, ये सेफ है। मगर इस हादसे से ये बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई है। आप इनका ख्याल रखिए और इनसे कुछ ना पूछे। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। नॉर्मल होते ही ये सब कुछ आपको खुद ही शेयर कर देगी। श्योर डॉक्टर, थैंक यू, अनिल ने कहा तो डॉक्टर रूम से बाहर निकल गई। वीरा के होश में आने के बाद जब हर तरह से तसल्ली हो गई तो वो उसे लिए घर वापस चला आया। वीरा का सही सलामत मिल जाना अनिल को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत लगा, वरना पल भर को तो लगा था कि ज़िंदगी अब तमाम हुई। अनिल ने उसे बेड पर लिटाकर खुद में भीजा और उससे अपने करीब महसूस किया। रात भर वो उसे यूं ही देखते, कलाइयों पर पड़े निशानात को सहलाते, उस पर लबों से प्यार करते उसे महसूस करता रहा। कभी दीवानावार चेहरा चूमता तो कभी हाथ पाँव। उसका बस नहीं चल रहा था वो मुकम्मल तौर पर उसमें गुम हो जाए। रात का जाने इस वक्त कौन सा पहर था। अनिल उसके सर से सर टिकाए हुए ही सो गया। जब वीरा की किसी भयानक ख्वाब के जेर असर आँख खुली, वो गहरे गहरे सांस भरती चिल्लाती हुई उठी। अनिल, अनिल, हेल्प मी! उसे चिल्लाता देख अनिल हड़बड़ाकर उसकी जानिब अपनी जगह से उठा और उसकी तरफ बढ़ा और उसे फौरन थामा। वीरा खानी, मेरी जान, यकटक लुक एट मी, ये रहा तुम्हारा अनिल। रिलैक्स रिलैक्स, तुम बिल्कुल ठीक हो। इधर देखो। उसका चेहरा अपने सामने किए वो बेहद प्यार से गोया हुआ। वो दोबारा उसमें छुपकर फूट फूट कर रो दी। खानी, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। अच्छा बताओ क्या हुआ है, कुछ तो बताओ मुझे। क्या उस कुत्ते ने तुम्हें हाथ लगाया? देखो मेरी जान, तुम्हारा अनिल तुम्हारे सामने है और मुझे रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता, ना पड़ेगा। दुनिया की कोई नापाक ताकत मुझे मेरी मोहब्बत को मैला नहीं कर सकती, ना तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत को बदल सकती है, इसीलिए रिलैक्स हो जाओ। अनिल ने उसका चेहरा थाम कर ऐसे लहजे में कहा था कि वो एकटक उसे देखे गई। ऐसी कोई बात नहीं है अनिल। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसे तमाम तफसीलात बताई गई, जिन्हें सुनकर अनिल ने एक सर्द सांस अपने अंदर खींची। इससे पहले वो कुछ मज़ीद बोलकर उस तकलीफ़दा वाक़या जो फिर से याद करके अज़ियत में मुब्तला होती, अनिल ने उसे औल फौल बकने से रोका। सब कुछ भूल जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसकी रहमत की बदौलत हमारे सर से एक बड़ी मुसीबत और टल गई। अल्लाह ताला ने तुम्हारी जान और इज़्ज़त को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखा। तुम बस मेरी हो। अल्लाह ताला ने तुम्हें पूरी तरह से मेरा बनाया है।
تم صرف میری امانت ہو جس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے اور اس میں خیانت نہیں ہونے دی۔ ہو بھی کیسے سکتی ہے خانی؟ تمہیں چھونے کا، محسوس کرنے کا حق صرف اور صرف میرا ہے۔ مدہوشی سے کہتے وہ اپنے لبوں سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو عقیدت سے چھونے لگا، جبکہ ویرا نے جذب کے عالم میں اس کے گلے میں بازو لپیٹے۔ وہ آنسو اس کے گال تر کر گئے، وہ بہت نرمی سے اسے چھوتا پیچھے ہوا اور گالوں سے اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنے۔ انہیں بے مول مت کرو خانم، اگر چاہو تو میں ان آنسوؤں کا بدلہ سود سمیت لینے کو تیار ہوں۔ نہیں انل، تمہیں میری قسم، تم کچھ نہیں کرو گے۔ ہم اب پیچھے پلٹ کر دیکھیں گے بھی نہیں، ہم یہاں سے چلتے ہیں پلیز، ہم واپس پاکستان اپنی فیملی کے پاس چلتے ہیں۔ اوکے ریلیکس، کچھ نہیں کہوں گا، ہم اگلی ہی فلائٹ سے واپس چلتے ہیں۔ وہ اس کے سکون کی خاطر مان گیا اور اسے خود میں سمیٹا۔ ابھی تم ٹھیک ہو تو میری جان نکالنے کا بدلہ دو، میری جان۔ مدہوشی سے کہتے وہ اس کے کان کی لو کو دانتوں سے کاٹتا ہوا بولا۔ مقصد بس اس کا دھیان بٹانا تھا۔ وہ کسمسا کر سسک گئی۔ نہیں انل، وہ اس سے دور ہوتی بولی جب انل نے اسے کمر پر ہاتھ رکھے خود سے لگایا۔ ہاں ویرا، اس کے منہ پر آتی آوارہ لٹ کو کان کے پیچھے اڑستا وہ مدہوشی بھری نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا بولا۔ وہ سمٹ کر رہ گئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے انل، اس نے بہانہ گڑھا تو انل مسکرایا اور اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کی گردن کو چھوتا کالر بون تک آیا۔ جانے کون سی ایسی کشش ہے تم میں میری جان کہ تمہارے بغیر ایک پل بھی مجھ پر بھاری ہے۔ اس کی گردن پر جھکتا وہ اسے خود میں قید کر گیا تھا، جبکہ اپنی گردن پر اس کا بھیگا لمس اور کمر پر اس کے کھردری انگلیوں کے لمس سے وہ خود میں سمٹنے لگی۔ لمحہ بلمحہ شرارت کرتے ہاتھ نے جو ہی ویرا کے ڈریس کے زپ کو چھیڑا تو وہ تڑپ کر چہرہ موڑ گئی، جبکہ وہ مسکراتا ہوا اس کے قریب ہوا اور اس کے بال ایک کندھے سے دوسرے کندھے پر ڈالتا ہوا اس کی پچھلی گردن پر جھکا۔ لمحہ بلمحہ گستاخیاں کرتے انل نے جیسے ہی اس کی شرٹ کندھے سے نیچے کھسکائی، ویرا تکیے پر ڈھہ گئی، جبکہ ویرا کمر پر اس کا لمس محسوس کرتے ایک دم پلٹی تو انل گہری گھٹا کی مانند اس پر چھایا۔ اپنی منمانی کرتا وہ اس کے دل کے مقام پر لب رکھتا اس کی دھڑکنیں مزید بڑھا گیا۔ انل نے اس سے اور خود کو کمفرٹر میں چھپایا۔ رات ڈھلتی گئی، انل کی بے باکیاں پھر سے اس کی جان پر بن گئی اور اسے تمام غلط خیالات سے رہائی دلا گئی۔ وہ اس کے قریب میں مدہوشی کا لبادہ اوڑھے خود کو اس کے سپرد کر گئی۔ دوسری طرف سجنا ہے مجھے سجنا کے لیے، میں تو آج گئی رے سجنا کے لیے۔ اوزگل گنگناتے ہوئے آئینے میں خود کو گھوم کے دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ ہلکا پھلکا میک اپ بھی کر رہی تھی۔ ڈارک میرون شفون کی فراک اور چوڑی دار پیجامے میں وہ خوب دمک رہی تھی۔ فراک کا فرنٹ پہ گولڈن اسٹونز اور نقشی دبکے کا یونیک ڈیزائن بنا ہوا تھا۔ یہ ڈریس اریب لایا تھا مگر اسے پہننے کا موقع آج ملا تھا۔ جویلری کے نام پر اس نے بس کانوں میں زرکون کی گولڈن ٹاپس پہنے ہوئے تھے۔ لائٹ پنک لپ گلوس لگا کے اس نے اپنے لبوں کو ٹپ کیا اور گلوز بند کر کے جیسے ہی مڑی تو چیخ نکلتے رہ گئی، کیونکہ اس کا سجنا جانے کب سے اسے نہارنے کیا تاڑنے میں مصروف تھا۔ آپ کب آئے؟ اوزگل نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ایسا ہو سکتا ہے میری میمی گل اپنے سجنا کو یاد کرے اور اس کا سجنا حاضر نہ ہو، اریب نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ ارے آپ میرے اوپر ہی کیوں چڑھے آ رہے ہیں؟ جانا نہیں ہے کیا دعوت میں؟ اوزگل نے اسے مصنوعی غصے سے آنکھیں دکھاتے ہوئے پوچھا، کیونکہ یہ صاحب بہادر پچھلے کئی دنوں سے اسے پراپر ٹائم نہیں دے پا رہے تھے، لیکن آج دوپہر کو فون کر کے آرڈر دے دیا کہ شام کو تیار رہنا، کہیں انوائٹڈ ہے، اریب کے بہت بہترین دوست کے ولیمے میں شرکت کرنی ہے۔ مگر اوزگل کا یہ مصنوعی غصہ اس پہ کتنا بھاری پڑنے والا تھا، اگر اسے معلوم ہوتا تو کبھی اس جن کو نہ چھیڑتی۔ ابھی اس کی بات زبان پہ تھی کہ اریب نے ایک دم جھک کر اس کے لفظوں کو پوری شدت سے قید کر لیا کہ اوزگل بالکل ساکت رہ گئی۔ جیسے ہی لاشعور جاگا تو اس نے جھٹپٹانا شروع کر دیا۔ اپنی منمانی پوری کرنے کے بعد اریب نے اسے آزادی بخشی۔ اوزگل کو بنا آئینہ دیکھے ہی یقین تھا کہ اور کچھ ہو نہ ہو یہ جن اس کا گلوز ضرور کھا گیا تھا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ کیا کیا میں نے؟ اریب نے ہنسی روکتے ہوئے پوچھا۔ ابھی خود ہی تو کہہ رہی تھی نا میمی گل، سجنا ہے تمہیں سجنا کے لیے، مگر تمہارے سجنا کو یہ سجنا پسند نہیں آیا۔ اتنا یاد رکھنا، اتنا روکھا پھیکا کون تیار ہوتا ہے بھلا؟ اب میں اپنی میمی گل کو اپنے ہاتھوں سے سجاؤں گا، اریب نے اس کی شہرک پہ اپنے لب جماتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، اور کیسے سجائیں گے مجھے یہ سجنا جی؟
औज़गुल ने खिलखिलाते हुए उसकी गर्दन के गिर्द बाजू बांधे तो अरीब ने उसे कमर से उठाते ड्रेसिंग टेबल पर बिठा दिया और मुड़कर कबर्ड तक गया और अपनी मोरे की ज्वेलरी बॉक्स निकाला। आज मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ लाइन को अपने हाथों से एक बार फिर से सजाऊं और पुराने दिनों की याद ताज़ा करूं, जब एक नर्म मुलायम मेमी को छूने पर उसका एहसास मेरी रगों में उतर गया था। अरीब ने कहते हुए ज्वेलरी बॉक्स से जुड़ाव मोतियों का ग्लू बंद निकाला और उसे औज़गुल के गले की जीनत बनाया। मगर ये तो बहुत हैवी ज्वेलरी है। श्श। अरीब ने उसके लबों पर उंगली रखी और झुककर ग्लू बंद के लटकते मोती पर लब रखे। आज तुम पे फिर से अपनी कुर्बत के रंग देखने को दिल चाहता है। मेरी सादगी देख ये चाहता है। देख ये क्या चाहता है। अरीब ने शेर की रूह को तोड़ मरोड़ कर पेश किया तो औज़गुल की हंसी बेसाख्ता थी। उसने अरीब का कॉलर पकड़ लिया, अपनी ओर झुकाया और उसके गाल पे अपने लब रख दिए। अरीब ने आंखें मूंद कर इन पंखड़ियों की नरमाहट को गहराई तक महसूस किया और अपनी आंखें मूंद ली। फिर अपनी आंखें खोली तो वो उनमें छाई खुमार की लाली देखकर औज़गुल सटपटाई। मत करो, अब तुम खुद ही अपने शिकार को दावत दे रही हो मेमी गुल, फिर मुझसे गिला ना करना। वो जैसे ही उसके लबों को कैद करने करीब आया, औज़गुल ने एकदम उसके होठों पर हाथ रख दिया। जानती थी अगर एक बार ये जिन बेकाबू हो गया तो उसके जज्बात पे बंद बांधना मुश्किल हो जाएगा। प्लीज़ सजना जी, अपने इन बिना ब्रेक के इमोशंस पर काबू रखें, जो बिना मौका महल देखते ही उमड़ाते हैं। अभी वक्त देखें, अपनी ये ठरकपन को किसी वक्त के लिए और बचा के रखें। पता है आज मेरा कितना दिल चाह रहा है आपके साथ लॉन्ग ड्राइविंग पर जाने के लिए। औज़गुल ने उसकी शर्ट के बटनों से खेलते हुए छोटी सी नाक चढ़ाकर कहा। इरादा उससे अपनी जान बचाने का था, मगर सामने भी घाक आशिक था उसका, जो उसके चेहरे के तासुरात से ही अपनी मेमी गुल के दिल की बात जान लिया करता था। तो अब कैसे ना जानता, उससे बचने की ये बचकाना सी कोशिश थी। मुझसे बचने की ये बेकार कोशिशें ना करो मेमी गुल, क्यों अपने लिए ही मुश्किलात खड़ी कर रही हो। फ़िलहाल तो बख्श देता हूँ, मगर वापसी में मेरी प्यार की सज़ा के लिए तैयार रहना। अरीब ने बाकी ज्वेलरी पहनाते हुए कहा। ज्वेलरी पहनाने के बाद उसे कमर से थाम कर ड्रेसिंग से उतारा और आईने की तरफ घुमाया तो औज़गुल खुद के चेहरे पे उसकी कुर्बत की छाई हुई लाली देख मज़ीद सुर्ख हुई। इस नाजुक नफीस और बेशबहा कीमती ज्वेलरी में वो मज़ीद दमक उठी। गुलूबंद भारी इयररिंग्स, अंगूठियाँ और कलाई में पहनी चूड़ियों में उसका सरापा क़यामत लग रहा था। अरीब ने आगे झुककर मैरून लिपस्टिक उठाई और औज़गुल को पकड़ाई। ये बहुत डार्क हो जाएगी अरीब, पहले ही आपने मुझे फुल दुल्हन बना दिया है, मुझे शर्म आएगी सबके सामने ऐसे। व्हाट? अरीब ने उसकी बेतुकी बात सुनकर तेवरी चढ़ाई। तुम्हें मेरी दुल्हन बनने से शर्म आएगी? अरे मैंने ऐसा कब कहा? औज़गुल का नन्हा सा दिल सहम गया कि उसके जिन का मूड जाने कब बदल जाए पता ही नहीं चलता था। आप नाराज़ ना हो, मैं यही लगा लेती हूँ। औज़गुल ने फ़ौरन से मैरून लिपस्टिक लगाई और उसकी तरफ घूमी। अरीब जो मुश्किल हंसी रोकते हुए उसे देख रहा था, एकदम कहकहा लगा उठा। अरे मेरी मेमी गुल डर गई, अरीब ने कहा तो औज़गुल ने दांत पीसे। अरीब गरीब कहीं के, मेरी जान निकाल दी आपने। औज़गुल एकदम उस पे झपटी, मगर वो छलावे की तरह उसके हाथ से निकल गया। अरे मेरी जान, मेरी बात तो सुनो, अरीब ने बैठ के गिर चक्कर काटते हुए कहा। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी आज, आपको मेरे हाथों गंजा होने से कोई नहीं रोक सकता। औज़गुल ने उसके पीछे भागते हुए कहा। अरे बीजान आप, अरीब ने अचानक कहा तो औज़गुल जो सोफे की मेज़ के गिर्द उसके पीछे भागते उसे पकड़ने ही वाली थी। अरीब ने ऐसा कहने पर एकदम दरवाजे की तरफ मुड़ी तो अरीब ने मौका देखते ही मेमी गुल को बाहों में भरा और कमर से उठाते उसे लिए बेड पे धड़ाम कर दिया। आउच, मेरा सर! अरीब के चट्टानी सीने से टकराने से उसका सर घूम गया था। अब बताओ ज़रा, क्या कह रही थी कि मुझे गंजा करोगी? तो सोचो हमारे बच्चे भी गंजे होंगे तो कैसे लगेंगे? अरीब ने उसकी कमर के गिर्द शिकंजा कसते हुए कहा। औज़गुल ने झिंझलाते हुए उसके सीने पर मुक्के बरसाए। वो कहे लगाए, मगर जल्द ही उसके इरादे जान कर औज़गुल ने बौखलाए हुए अब खुद जाए फरार ढूंढना चाहिए। अब चले, हम लेट हो रहे हैं, औज़गुल ने मुंह बनाकर कहा। अरीब ने भी शराफत का मुजाहरा करते बेड से उठते उसे भी सहारा देकर अपने साथ उठाया। चलो, मगर ये जो ज़रूरी काम पेंडिंग में चला गया है इसे आकर पूरा करना है। अरीब ने लब दबाते उसे याद दहानी करवाई तो वो उसे घूरती कमरे से बाहर निकल गई। अरीब भी मुस्कुराते हुए चेंज करके बाहर निकल आया। 5 माह कैसे
पलक झपकते ही गुजर गए थे, पता ही नहीं चला। यशम सुल्तान ने आहिस्तगी से पिछले गार्डन में कदम रखा तो एक खुशगवार सा मंजर देखने को मिला। औज़गुल उसका हाथ थामे उसे गार्डन में एक्सरसाइज करवाने में मसरूफ़ थी। उसकी चहलकदमी के साथ साथ बर्फ़ी भी उसके पैरों में लौट रहा था। यशम ने उसका जर्द मुरझाया हुआ चेहरा देखा। दिन मुकम्मल थे और पैदाइश कभी भी मुतवक्का थी, इसलिए उसके दिलकश गुलाबी चेहरे पर हर वक्त तकलीफ़ और दर्द का एहसास पाते यशम सुल्तान खुद भी मोम बनकर पिघलता था। लेकिन आज वो पूरे हफ्ते बाद घर लौट पाया था तो जानता था वो उससे बहुत ज़्यादा खफा थी, क्योंकि सोहन ने पिछले 2-3 दिन से उसकी कोई कॉल अटेंड नहीं की थी। वो घर वालों से ही उसकी खैर खैरियत मालूम कर रहा था। अस्सलामुअलैकुम, यशम ने आवाज़ बुलंद बोल कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। औज़गुल चौंक गई, मगर यहाँ एक नाजुक दिल वाली लड़की ऐसी थी, यशम सुल्तान, जिसकी रगो-जान में उतरा हुआ था, तो वो भला उसकी मौजूदगी कैसे ना पहचानती। औज़गुल और सोहन ने एक ज़बान होकर सलाम का जवाब दिया। अरे लाला, आप कब आए? अच्छा रुके, मैं आपके और भाभी के लिए जूस वगैरह लाती हूँ। औज़गुल उससे सर पर प्यार लेकर जल्दी से मंजर से गायब होने को तैयार थी। औज़गुल, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे रूम में छोड़ दो, फिर अपने लाला के लिए जूस जो भी लाना हो ला देना, सोहन ने धीमे से मगर बेतासुर लहजे में कहा। यशम उससे बगौर देखे गया। भाभी, लाला है ना, वो आपको रूम में ले जाएंगे, मैं अभी आती हूँ। वो लाला की चमची लाला के एक इशारे पर फौरन मंजर से गायब हुई थी। सोहन ने अपने लब भीजे। सोहन रूम में जाने के लिए आहिस्तगी से मुड़ी, मगर चक्कर खाकर जरा से लड़खड़ाई। बर्फी, यशम सुल्तान आगे बढ़ा और उसे बाजू में थाम लिया। ये छोड़े मुझे, मैं खुद चल सकती हूँ, नम लहजे के साथ सोहन ने नरमी से एहतजाज करते हुए कहा। यशम सुल्तान की निगाहें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। भरा भरा नाजुक छोटा सा वजूद, यशम सुल्तान के दिल की धड़कनें आज भी बुरी तरह मुंतशिर करने को काफ़ी था। प्लीज़ सोहन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यश, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। सोहन ने नम आंखें लिए अपना चेहरा दूसरी जानिब मोड़ा। यशम सुल्तान ने पास पड़ी केन की चेयर घसीटकर सोहन को उस पर बिठा दिया। बड़ी बर्फी तो क्या, छोटा बर्फी भी नाराज़गी के इजहार के पोर पर यशम के पाँव से उसकी पैंट खींचता, उसे सोहन से दूर हटाने की कोशिशों में लगा हुआ था। ओके ठीक है, मत बात करो मुझसे, मगर मुझे मेरे बेबी से बात करने दो। यशम ने हल्का सा झुककर बेबी पर हाथ रखा तो बर्फी बहुत बुरी तरह घुर्राने लगा। यशम ने बर्फी को घूर कर देखा। व्हाट? डैड हूँ मैं अपने बेबी का, ये मेरा बेबी है। यशम ने बर्फी को घूरा, मगर उसने यश का हाथ अपने मुंह में दबोच कर बेबी से दूर कर दिया और फिर घुर्राने लगा। यशम ने बर्फी को घूरा और बिला तकल्लुफ झुककर सोहन को अपनी बाहों में भर लिया। सोहन अरे अरे कहती रही, मगर यशम ने उसे लाकर अपने बेडरूम पर नरमी से नीचे उतारा। सोहन जानती थी उसके मनाने की शिद्दत भरे अंदाज वो सहन नहीं कर पाएगी, तभी बड़ी शराफत से वो मान भी गई थी। यशम सुल्तान उसके हिफ्ज़ बातकद्दुम वाले अंदाज पर बेइख्तियार मुस्कुरा उठा था, मगर बड़ी मुश्किल तो तब पेश आई थी जब एक अर्जेंट फ़ोन कॉल पर उसे फिर से फौरी वापस जाना पड़ा था। दूसरी तरफ, तुझे यूँ समेट कर रखूँ मैं खुद में, तेरी खुशबू बिखरे भी तो मेरी हदों में। उफरान हवेली के बाएं बाग में आई तो उसे झूले पर बैठे हुए किसी गहरी सोच में गर्क पाया। 10 दिन पहले ही हारिस बेग को फांसी की सज़ा हुई थी। सिकंदर ने अपने दिल पर इस बात का गहरा असर लिया था। बाप की आखिरी रस्मात अदा करने से अब तक वो यूं ही गुमसुम सा था। सादिया बेगम उसकी वजह से असद परेशान थी। अब भी उन्होंने ही उसे सिकंदर के पास उसे समझाने भेजा था। गुफरान चुपके से उसके पहलू में आकर बैठी। एक बेकरार सा लम्स था जो सिकंदर हारिस बेग को गहरी उदासी से खींच बाहर लाया था। उसने तेज़ी से अपनी आंखों में आई नमी साफ की। ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं मौलवी साहब, मुझे अकेले छोड़े, आप यहाँ बैठे खुली हवा का मज़ा ले रहे हैं। सिकंदर हारिस बेग के कंधे पर अपनी थोड़ी रखे वो खुफकी भरे लहजे में कहती अपनी नरम बाजुओं की गिरफ्त उसके पीठ पर सख्त कर गई। इस लम्हे अजियत में होने के बावजूद भी गुफरान की खुद के गिर्द मौजूदगी और खुश अलहान आवाज़ ने सिकंदर बेग की अजियत की गिरफ्त में लिपटे दिल पर मोहब्बत की औज़ बरसाते उसे पुरसकून किया। मगर जिस तकलीफ़ से फ़िलवक्त वो गुज़र रहा था, लफ्ज़ ज़बान से निकलने से इनकारी थे। वो इस डर से खामोश रहा कि अगर बोले तो
بولے گا تو درد کی شدت جو اس کی رگوں میں سراپا گردش تھی وہ آنکھوں سے بہہ کر اس کے لہجے کو کمزور کر دے، اس کی آواز بھر دے گی۔ آپ جانتے ہیں اگر آپ خاموش بھی رہیں تب بھی میں آپ کو سن سکتی ہوں۔ سکندر، جو بھی ہوا اسے بھول جائے نا۔ ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جو سب آپ کے بابا نے کیا انہیں اس سب کی سزا ملی ہے۔ یوں دکھی ہونے سے آپ فقط خود سے جڑے رشتوں کو اذیت میں مبتلا کریں گے۔ آپ کو علم بھی ہے آپ کی وجہ سے مما کتنی پریشان ہے۔ میں جانتی ہوں یہ دکھ بڑا ہے آپ کے لیے، چاہے حارث بیگ جیسے بھی انسان تھے مگر وہ آپ کے بابا تھے۔ جو درد اس وقت آپ محسوس کر رہے ہیں وہ شاید ہی کوئی دوسرا محسوس کر سکے، کیونکہ آپ کا رشتہ ان سے بہت گہرا تھا۔ مگر آپ خود اذیتی میں رہ کر مجھے اور ہمارے بچے کو غمزدہ کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ ہمارے لیے ایک پوری زندگی پڑی ہے جسے ہم دونوں نے مل کر جینا ہے۔ پلیز خود کو اس اذیت سے باہر نکالیں۔ سکندر، آپ کو اس حال میں دیکھ کر میرا دل کٹ رہا ہے۔ غفران نے زبردستی سکندر بیگ کا رخ خود کی جانب کرتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے ہوئے کہا۔ سکندر بنا کچھ بولے تھکے سے انداز میں اس کے سینے سے لگ گیا۔ غفران نے اس کے گرد اپنے بازو پھیلاتے ہوئے سکندر بیگ کو کسی قیمتی متاع کی طرح اپنے بازوؤں میں سمیٹتے خود میں جذب کیا۔ سکندر بیگ نے اپنے ہاتھوں کی گرفت میں اس کی کمر جکڑی، گویا کہ وہ اس کے وجود کی نرمیوں میں تحلیل ہو کر اپنے اندر کا غبار نکال باہر کرنا چاہتا تھا۔ کاش وہ ایک اچھائی کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتے تو آج وہ بھی ہم سب کے بیچ ہوتے۔ سکندر حسرت بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ غفران نے اس پر اپنی پکڑ مزید سخت کرتے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے اس کی گردن رب کی۔ سکندر بیگ اپنا چہرہ غفران کی گردن میں چھپا گیا تھا۔ ماں باپ کا رشتہ اس پوری دنیا میں مقدس مقام رکھتا ہے، مگر اچھے ماں باپ ملنا بھی مقدر کی بات ہوتی ہے۔ جو کمیاں آپ نے پائیں، جو خالی پن آپ کے اندر رہ گیا ہے، ان کمیوں میں اور خالی پن کو ہماری اولاد کے وجود میں نہ پلنے دینا۔ سکندر، جیسا باپ آپ اپنے لیے چاہتے تھے ویسے باپ آپ ہمارے بچوں کے لیے بننا۔ جو خلش آپ کے دل میں رہ گئی ویسی کوئی خلش ہماری اولاد کے دلوں میں نہ ٹھہرنے دینا۔ آپ اپنی اولاد کے لیے ان کے آئیڈیل بابا بننا۔ سکندر بیگ کے کان کے پاس اپنے لب رکھے محبت بھرے لہجے کی دھیمی سرگوشیاں کرتی غفران شام کے اس سوگوار پہر کو محبت کی مہک سے خوشگوار کر گئی تھی۔ میں خوشبخت ہوں جو میری شریک حیات تم بنی۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ سکندر بیگ نے آہستگی سے اپنا چہرہ غفران کی گردن سے اٹھاتے اپنے جلتے لب غفران کی ناک پر رکھ وہ وہاں اپنا لمس چھوڑا۔ غفران مسکرا دی۔ سکندر بیگ کچھ لمحے پرشوق نگاہوں سے اس کی مسکراہٹ دیکھتا رہا، پھر جھک کر محبت اور نرمی سے اس مسکراہٹ کو چن لیا۔ غفران حیا کے رنگوں میں نہائے خود میں سمٹنے لگی۔ حد ہے، دن کا وقت ہے، یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے۔ میں آپ کو لینے آئی تھی اور بجائے میرے ساتھ کمرے میں جانے کے آپ سکندر اعظم صاحب نے اپنی ٹھڑک یہیں جھاڑنی شروع کر دی۔ سکندر کا بدلتا موڈ دیکھ غفران منہ پھلائے بولی۔ سکندر حارث بیگ قہقہہ لگا کر بے ساختہ ہنسا۔ بیگم صاحبہ، یہ تمہارے مولوی شوہر کی شرافت ہی ہے کہ تمہاری اس قدر نزدیکی پر بھی میں نے نرمی سے چھوا تمہیں، ورنہ جو جذبات کی آگ تم میرے دل میں لگا چکی ہو اس کے بعد میں تم پر اپنی محبت کا جنون بھرا طوفان بھی برسا دوں تو بھی میری تشنگی نہ بجھے۔ سکندر بیگ اپنا انگوٹھا نرمی سے غفران کے لبوں پر پھیرتے بہکے خمار آلودہ انداز میں بولا۔ غفران کے گال سرخ قندھاری بن گئے۔ زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں، اب چلیں اندر، شام بہت ہو چکی ہے۔ سکندر بیگ کی کلائی پکڑتے اسے لان سے کھینچ کر کمرے میں لاتے غفران قدرے بارعب لہجے میں بولی، مگر کمرے میں آتے ساتھ ہی سکندر بیگ اسے اپنے بازو میں اٹھا گیا۔ اس اچانک پڑی افداد پر غفران اپنی چیخ کا گلا دباتی سکندر کی گردن کے گرد بازو حمائل کرتی اسے گھورنے لگی۔ بیگم صاحبہ، اصل پھیلنا کیا ہوتا ہے وہ ابھی میں بتاؤں گا۔ غفران کو بازو میں بھرے بیڈ کی طرف لے جاتے سکندر بیگ خوشی سے بولا۔ ٹھرکی مولوی، غفران نے منہ بنا کر بولتے سکندر بیگ کے سینے پر 2-3 تھپڑ مارے، مگر اگلے ہی لمحے سکندر بیگ اسے بیڈ پر لٹائے اس پر جھکایا تھا۔ غفران کے سارے احتجاج اپنے آپ ہی دم توڑ گئے، مگر یہ محض وہ اسے پریشان کرتے اپنے اندر کی وحشت کو کم کرنے کی کوشش میں تھا۔ یوں ہی چھیڑتے چھاڑتے ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے وہ سعدیہ بیگم کے کمرے میں چلے آئے تھے تاکہ انہیں بھی اس پریشانی سے باہر نکال سکے کہ سکندر پریشان تھا۔ سکندر کو پرسکون مسکراتے ہوئے دیکھ اب سعدیہ بیگم بھی پرسکون ہو گئی تھی۔
रामिश अपनी गोद में लैपटॉप लिए उस पर उंगलियां तेजी से चलाता बज़ाहिर अपना काम कर रहा था। उसका सारा ध्यान सामने सोफे पर अपनी गोद में कुरान पाक लेकर उसकी तिलावत करती अपनी बीवी पर था। सनाया ने तिलावत के बाद सोफे से उठकर कुरान पाक को अलमारी में रखा। उसके बाद वहीं खड़े आंखें मूंदते दुआ पढ़ते, खुद पर फूंक मारकर अपने दोनों हाथ सामने करते उन पर फूंक मारकर उन हाथों को पेट पर मसला। रामिश बगौर उसकी हरकत नोट कर रहा था। उसके बाद सनाया आहिस्तगी से चलती रामिश के पास आती, उसकी पेशानी से बाल हटाए वहां फूंक मारी। रामिश जो उसके खुद के करीब आने के इंतजार में था, उसे करीब पाते ही एक हाथ उसकी कमर पर रखता, दूसरे हाथ से अपनी गोद में रखा लैपटॉप बेड पर धकेलने के बाद सनाया को खुद पर मुकम्मल झुका गया। रामिश बाज आए। सनाया उस पर झुककर उसका गिरेबान दबोचे सहमे लहजे में बोली। रामिश उसे मुकम्मल हिसार में कैद किए गया। जादू कर रही हो मुझ पर और मेरे बेटे पर। रामिश अपनी नाक सनाया की नाक से मस करते बोला। सनाया ने उसे आंखें दिखाई। रामिश ने झुककर उसके लबों को छुआ। सनाया की सफ़ेद रंगत पल भर में सुर्ख हो गई। जादू उन पर किया जाता है जो ला हासिल हो, और आप मुझे हासिल है तो मैं आप पर क्यों जादू करूंगी। रही बात बेटे की तो वो अकेला आपका नहीं, अच्छा खासा मेरा भी है और थोड़ा सा आपका। सनाया रामिश की शर्ट के कॉलर ठीक करते बोली, जो उसकी मुट्ठी में जकड़ने के बाद शिकनज़दा हो गए थे। मोहब्बत तो ज़्यादा मैंने तुमसे की, प्यार मेरा ज़्यादा था, इसलिए तुम ज़्यादा अपना या आधा बराबर नहीं कह सकती। रामिश सनाया के चेहरे पर गिराई लटों को कान के पीछे अड़सते हुए उसके मुकाबलेबाजी में कर आता हुआ बोला, अगर ये बात है तो फिर पूरे 9 माह मैंने इसका ख्याल रखा है। आप ऐसे मेरे बेबी पर कब्जा नहीं जमा सकते। सनाया भी मद्दे मुकाबिल हुई थी। रामिश को ये मोहब्बत भरी नोक झोंक मज़े देने लगी थी। अच्छा, ज़्यादा शोर मत करो, ये बेबी मेरा, बाकी 10 बेबी जो तुम पैदा करोगी वो सब तुम्हारे होंगे। रामिश साफ इंसाफ करते हुए बोला। सनाया पहले हैरतज़दा हुई, फिर जल्द ही रामिश की बात का मतलब समझ आते उसका चेहरा सुर्ख हुआ। रामिश, बहुत बेशरम है आप। रामिश के सीने पर थप्पड़ मारती हुए खौफ की भरे लहजे में कहकर उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन रामिश ने अपने बाजू उसकी कमर पर बांधते उसकी कोशिश नाकाम कर दी। इतनी भी क्या जल्दी है। सनाया का चेहरा बगौर देखते हुए माथे पर बल डालते गोया हुआ। सनाया ने मुंह बनाया। प्लीज़ रामिश, छोड़े मुझे, मेरा पेट दुखने लगा है। रामिश, सनाया बेचारगी से बोली तो रामिश जल्दी से उसको आज़ाद करता उठकर बैठते उसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में भर गया। ठीक हो ना तुम, पहले क्यों नहीं बताया। रामिश परेशानी के आलम में बोला। सनाया ने मुस्कुराहट दबाई। रामिश जो फिक्रमंद सा उसके पेट को छू रहा था, उसकी मुस्कुराहट देख सब समझा कि वो सिर्फ उससे दूरी हासिल करने के लिए ड्रामे कर रही थी। इससे कबल कि वो वापस से उसे अपने बाजुओं की कैद में लेकर उसकी जान सुखाता, जब सनाया बेड से उठती उसकी पहुंच से दूर हुई। प्लीज़ पहले मेरे साथ चलकर मेरा तैयार किया हुआ सरप्राइज़ देख ले। रामिश को कड़े तेवर लिए अपने करीब आते देख सनाया जल्दी से बोली। रामिश सरप्राइज़ वाली बात पर तजस्सुस का शिकार हुआ। सनाया उसे अपनी हमराही लिए उस रूम में ले आई जिसमें उसने बेबी के सामान का सेटअप करके तैयार किया था। कमरे में दाखिल होते ही रामिश की आंखें नम हुई। खिलौनों से सजा रूम ख्वाब का सा मंजर पेश कर रहा था। शुक्रिया मेरी जान, मुझे इस कदर खुशियों भरी हसीन ज़िंदगी देने के लिए। रामिश मुस्कुराकर कहता खुद के पीछे खड़ी सनाया को अपने सीने में भींच गया। सनाया ने सुकून से अपनी आंखें मूंद ली। 1000 मुश्किलों का सामना करने के बाद, कड़े इम्तिहानों से गुजरकर आखिर खुशियाँ उनका मुकद्दर बनी थी। दूसरी तरफ यशम सुल्तान अजीब सी सूरत हाल में फंसा हुआ था, और वो अब इन दिनों जबकि ऑपरेट की डेट भी दी जा चुकी थी, वो उसे अकेले छोड़कर हरगिज़ कहीं नहीं जाना चाहता था। मगर इस ज़रूरी कॉल ने उसे बेहद परेशान कर दिया था। आर्मी चीफ के ओहदे पर फायज़, नए आर्मी चीफ के एलिकेट होने पर यशम और अरीब का वहाँ होना बेहद ज़रूरी था। सुल्तान खानज़ादा तो पहले ही वहाँ मौजूद थे। इस तकरीब की सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी इशूज़ सामने आ रहे थे, जिसे हैंडल करने को यशम और अरीब को सुल्तान खानज़ादा ने अर्जेंटली इस्लामाबाद बुलाया था। रात का वक्त था। यशम ने उसे मेडिसिन दी थी। कमज़ोर सा जर्द सा वजूद उस कदर कशिश रखता था कि वो कच्चे धागे से उससे बंधा जाता। वो बेड के करीब उसके पास आया, जहां वो अभी भी मज़े से सोई थी। यश ने मुस्कुराकर उसे देखा, जो उसके जाने से परेशान थी। सोहन के ऑपरेशन की डेट 3 दिन बाद की दी गई थी, मगर ये वक्त ऐसा नाजुक था कि थोड़ी भी तबीयत ख़राब होने के बाद उसे फ़ौरन हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ता।
اور اب یشم سلطان کو جانا پڑ رہا تھا تو وہ ڈر ڈر کر حال برا کیے بیٹھی تھی۔ یش نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اس کے سر پر لب رکھی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے پیار سے سہلایا۔ وہ ہلکا سا کسمسائی تو یش نے فوراً اسے تھپک دیا تاکہ وہ سوتی رہے، ورنہ اسے جاتا دیکھ وہ پھر سے بہت زیادہ ٹینشن لیتی۔ وہ فوراً اسے سہلاتا، اس کے پیٹ پر اپنے لب رکھتا، اپنے بچے کو پیار کی مہر ثبت کر کے ان کے باپ کے لمس کا احساس دلاتا۔ وہاں سے اٹھا اور اس پر کمفرٹر درست کر کے باہر نکلا جہاں اریب آلریڈی تیار کھڑا تھا۔ چلے لالا، اپنے کوٹ کے بٹن کو بند کرتا وہ اسے دیکھتا ہوا بولا تو اریب نے ہاں میں سر ہلایا۔ بچے تم جا رہے ہو، سوہن کدھر ہے؟ بی جان اس کے کندھے کو سہلاتے پیار دیتے ہوئے بولی تو وہ مسکرایا۔ بی جان وہ سو رہی ہے، میں چاہتا ہوں وہ سوئی رہے، اگر اٹھ گئی تو پھر مجھے جاتے ہوئے دیکھ کر خود بھی پریشان ہوگی اور مجھے بھی کرے گی۔ وہ جتنا ریسٹ کرے گی اس کے لیے اتنا ہی زیادہ اچھا ہے۔ یشم نے کامیابی سے اپنے کرب بھرے تاثرات بآسانی چھپائے۔ لیکن بچے اس حالت میں تم ایک دفعہ اس سے مل لیتے تو اس سے بھی سکون ہو جاتا۔ سائمہ بیگم نے اپنی دانست میں آسان حل پیش کیا۔ وہ مسکرایا۔ وہ اور بے چین ہو جاتی موم، اور پلیز آپ سب ہیں نا اس کا خیال رکھنے کو، یہ بہت ضروری ہے، مجھے جانے دے ورنہ میں جا نہیں پاؤں گا۔ وہ مجھے جانے نہیں دے گی۔ یشم نے سنجیدگی سے ماں کو اپنی مجبوری بتائی۔ تیرا جانا ضروری ہے کیا بچے؟ بی جان نے دکھ سے استفسار کیا تو اب کی بار اریب چڑ گیا۔ بی جان یار کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ مانا کہ کافی نازک وقت ہے مگر گڑیا کے پاس آپ سب لوگ موجود ہیں تو فکر کی کوئی بات نہیں، اسی لیے جب آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اپنے فرض ایک سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے تو اس بحث کا کیا فائدہ؟ چلو یس چلتے ہیں ہم لوگ۔ اریب کی گوہر افشانی پر بی جان نے اسے گھوری سے نوازا۔ تم تو ہو ہی پتھر آدمی، تم سے تو بات کرنا ہی بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے۔ میاں جاؤ جاؤ ٹر جا اتھو۔ بی جان نے اسے آگے کا راستہ دکھایا تو ویرا نے کھی کی جس پر اریب نے اسے گھورا۔ فقیرہ منہ بند رکھیے۔ وہ ویرا کا فقیرہ بناتا اپنے تمام حساب اسے بے باک کرتا تھا جو آج تک اس کے بنتے تھے اور وہ چڑ جاتی تھی۔ اے ہے غریب انسان۔ وہ آگے نکلا جب وہ جلتی کوڑتی پیچھے اپنے کمرے کی جانب مڑ گئی جب سب ویرا کی بچکانہ حرکت پر ہنس دیے۔ کچھ ہی وقت ہوا تھا یشم سلطان اور اریب کو وہاں سے نکلے۔ وہ اسلام آباد پہنچ چکے تھے۔ سوہن کی تقریباً 11 بجے آنکھ کھلی تو پہلو خالی تھا۔ تمام حساسیت سے بیدار ہوئی تو چھٹی حس نے فوراً کام کیا کہ وہ چلے گئے۔ سوہن کو جی بھر کر بری طرح رونا آیا۔ فوراً سے پہلے اپنا فون اٹھایا اور یش کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ جو ادھر اب کانفرنس میٹنگ کی تیاری میں مصروف تھا فون کی رنگنگ سن کر فوراً فون کی جانب متوجہ ہوا اور اسکرین پر جگمگاتا نمبر دیکھ انابی ہونٹوں پر مسکراہٹ ڈھلی۔ اس نے فوراً کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا جب سامنے سے روتی ہوئی آواز پر فوراً الرٹ ہوا۔ برفی پلیز یار رونا بند کرو، کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ۔ یش آپ بہت برے ہیں، مجھے بتا کر بھی نہیں گئے، کیا ہوتا اگر آپ اس وقت نہیں جاتے؟ لالا گئے تو ہے مگر نہیں، آئی ہیٹ یو۔ پھوٹ پھوٹ کر روتی تو یشم سلطان نے گہری سی سانس اپنے اندر کھینچی۔ وہ جتنا چاہتا تھا اس کی بیوی اس کے لیول کی ہی بہادر ہو مگر جو اس کی شریک حیات بنی تھی بدقسمتی سے اس کی زندگی میں کچھ ایسے حادثات گزرے تھے کہ وہ اتنی ہی زیادہ ڈرپوک اور بزدل تھی۔ سوہن پلیز سنبھالو اپنے آپ کو، ضروری تھا برفی، تم تو سمجھو مجھے اور دیکھو اللہ پر یقین رکھو، ہمت رکھو، بہادر بنو میری جان، تم یشم سلطان خانزادہ کی بیوی ہو، یوں مت کرو میری جان، ایسے میں یہاں کیسے سنبھال پاؤں گا، میرا دھیان تمہاری طرف ہی رہے گا، اچھے بچوں کی طرح رونا بند کرو، طبیعت مت بگاڑو۔ یش نے اسے پیار سے پچکارا مگر نہیں، وہ جیسے آج اس کا امتحان لینے پر تلی تھی۔ یش مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے اگر کچھ برفی۔ اس سے پہلے وہ اول فول بولتی یش نے فوراً اسے ڈانٹ کر روکا۔ وہ روئے گئی جب یہاں اب کی بار ایک مضبوط اعصاب والا شخص جو چٹانوں سا حوصلہ رکھتا تھا وہ بھی اس کی ضد اور یوں ٹوٹنے پر پریشان ہوا۔ برفی تمہیں اللہ پر یقین نہیں ہے کیا؟ خدا کا نام لو اور بس خدا کے سپرد کرو، سب اچھا ہوگا، ایسے نہیں کرو اپنے ساتھ، تم میری جان بھی لوگی، خاموش ہو جاؤ یش۔ وہ اس کی بات پر تڑپ کر اٹھی جبکہ اس کی بے چینی دیکھ کر وہ نم آنکھوں سے مسکرایا جب اچانک ہی سوہن کو کھانسی کا پھندا لگا اور اسے ایک دو ٹھیس اٹھنا شروع ہوئی۔ سوہن کی طبیعت بگڑ گئی، اس کے ہاتھ سے فون گر کر نیچے گرا تو یش گھبرا گیا۔ برفی، ہے سوہن، آواز آ رہی ہے، بات کرو مجھ سے، برفی۔ وہ اتنا ہی بول پایا کہ جب سگنل آؤٹ ہو گئے اور ان کے فون بند ہو گئے۔ یشم کا دل بری طرح گھبرایا تھا، وہ یہاں کا
रहा ना वहाँ का, यहाँ से निकल भी नहीं सकता था। अरीब ने उसका घबराया हुआ चेहरा देखा तो वो उससे लिपट गया। लाला, मुझे लगता है सोहन की तबीयत खराब हो गई है, मगर एन टाइम पर मैं उसके साथ नहीं। यशम ने कहते फौरन से बैतुल सुल्तान में बीजान को कॉल मिलाई। कम ऑन यश, हिम्मत से काम लो, हौसला रखो, क्या कर रहे हो? वहाँ सब मौजूद है। खुदा से अच्छे की उम्मीद रखो। चलो बाहर चलते हैं। अरीब ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो दिल ही दिल में रब से दुआ गो था, अपनी जान और अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगने लगा। दूसरी तरफ सोहन की तबीयत बुरी तरह बिगड़ गई थी। यशम की कॉल सुनते ही बीजान अपने कमरे से निकलकर लाउंज में आई और सबको आवाज़ें देने लगी। ये वक्त वो था, ऑपरेशन की तारीख करीब होने की वजह से अशरफ, कमाल और आदिल भी हवेली में ही मौजूद थे। नेहा भी अपने बच्चों समेत हवेली में मौजूद थी। सबसे पहले वीरा अपने रूम से निकलकर बाहर आई थी। तब बीजान से मुतल्ला करने पर कि सोहन की तबीयत खराब हो रही है, वो भागकर सोहन के कमरे तक आई, जो बेड पर पड़ी बुरी तरह करा रही थी। भाभी, वो फौरन उसके करीब बैठकर उसका सर अपनी गोद में रख गई। भाभी, ओह नो, वो समझ गई कि पैदाइश का वक्त करीब है, मगर बच्चे जुड़वा होने की वजह से उसका ऑपरेट का ही बताया गया था। जब ही वीरा ने सबको आवाज़ दी, अनिल, बीजान, मम्मा, अरे जल्दी से सब लोग आ जाए, औज़गुल, वो चिल्लाए गई। जब उसे लिए जब उसकी आवाज़ सुनकर सब रूम में चले आए। साइमा बेगम और वीरा और नायाब ने उसे नरमी से सहारा दिया। औज़गुल ने उसके कंधों पर शाल डाली। साइमा बेगम, नायाब और वीरा बहुत एहतियात से उसे थामे गाड़ी तक लाए। ड्राइविंग सीट अनिल ने संभाली। वो सब उसे लिए वहाँ से निकले। कुछ ही देर की मसाफत के बाद वो अस्पताल पहुँचे। वीरा उसे लिए ऑपरेशन थिएटर तक आई और इन सब को बाहर रहने का इशारा करती वो खुद अंदर की जानिब बढ़ गई, जबकि अनिल वक्फे वक्फे से यश और अरीब का नंबर ट्राई करता रहा, जो मुसलसल पावर ऑफ जा रहा था। ये इंतज़ार एसाब शिकन था। हर गुजरते लम्हे में उनकी जान हलक में अटक रही थी। आखिर तकरीबन आधे घंटे की बेचैनी के बाद वीरा ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो सब उसकी जानिब लपके। क्या हुआ बेटा, सब खैरियत है? साइमा ने अंदर की जानिब देखा। वो मुस्कुराई। बहुत बहुत मुबारक हो सबको, यश लाला के 2 बेटे और 1 बेटी हुई है। वो चहक कर बोली तो सबके चेहरे जैसे खुशी और बेपनाह मुसर्रत से खिल उठे। वो नर्सें बच्चों को थामे बाहर आई तो अनिल ने सबसे पहले अपने हाथ में एक नन्हे फरिश्ते को नरमी से थामा, जो हूबहू अपने बाप की कॉपी था, जबकि बेटी को बीजान और दूसरे बेटे को साइमा बेगम ने थामा। अरे माशाल्लाह, कैसे चांद से बच्चे हैं मेरे यश के। बीजान ने उनकी बलाएं ली तो अनिल मुस्कुराया। ये तो यश भाई की जूनियर कॉपी है बीजान। उसका हाथ अपने हाथ में लिए वो प्यार से बोला तो वो मुस्कुरा दिए। फौजगुल ने आसूदगी से मुस्कुराते अनिल की गोद से नरमी से उस गुलाबी गुल को थामे अपनी गोद में थाम लिया। तीनों की आंखें अभी बंद थीं। उनमें से एक छोटे मियाँ कड़वी कड़वी शक्लें बना रहे थे। उससे कुछ ही देर में सोहन को होश आ चुका था और उसे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। आंखें खुलते ही बेतहाशा दर्द के एहसास ने उसे तड़पा दिया, मगर इस दर्द के दौरान कुछ नन्ही मुन्नी चू चू की आवाज़ें अपने इर्द गिर्द सुनी तो जैसे हर फर्द पसे पश्त चला गया। एक सितमगर का चेहरा आंखों के पर्दे पर लहराया। कुछ देर बाद उसे ढंग से होश आया तो सबसे पहले वो नन्ही जाने आगोश में भरी और तशक्कुर के एहसास से बेआवाज़ आंसू बहा दी। भाभी, आप ठीक हैं? मीरा ने पूछा तो उसने आंखें झपक कर इशारा किया। क्या वो ठीक है? बाहर दाजी सुलेमान खानजादा ने मिठाइयों और खजानों के मुंह खोल दिए थे। बैतुल सुल्तान में बड़े जश्न का ऐलान कर दिया गया था। सब बेतहाशा खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। यश, जो कि बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहा था, अब की बार फ़ोन चेक किया, जिसके सिग्नल्स अब पूरे थे। अनिल की कई मिस कॉल्स थी कि जिस्म से जैसे जान ही निकल जा रही। यशम ने फ़ौरन अनिल को कॉल की, जब आगे से अनिल की चहकती आवाज़ ने जान में जान डाली। हेलो डैड। अनिल ने मुस्कुरा कर उसे छेड़ा तो वह आसूदगी से मुस्कुराया। व्हाट डू यू मीन? डैड कौन है? वो वो कोडवर्ड्स में पूछता बोला। अनिल ने लब दबाया। एक बंदा है जो अभी अभी 3 बच्चों के डैड के ओहदे पर फायज हो गया, अभी जिससे मैं बात कर रहा हूँ, अनिल ने कहा तो यशम का दिल उछलकर हलक में आया। चेहरा खुशी और जोर से सुर्ख पड़ गया। अरीब ने उसके तासुरात मुलाहजा किए तो सवालिया निगाहों से उसे देखा। वो ठीक है? यशम ने हस्ब मामूल सबसे पहले सोहन का पूछा तो अनिल हंस दिया।
सब बिल्कुल ठीक है। और माशाल्लाह भाभी बिल्कुल भी ठीक है, बिल्कुल ही ठीक है। गैस करें आपके बच्चे कैसे हैं और उनका जेंडर क्या है। बकवास नहीं करो, बताओ मुझे। वो बेताब हुआ तो अनिल और वीरा को हंसी आई। ऐसे नहीं लाला, आपको पिक्स भेज रहे हैं, गैस तो आप ही करेंगे। वीरा ने अपनी दानिश में उसे सबसे बड़ी मुश्किल में डाला था और पिक्स सेंड कर दी। यशम ने फ़ोन कॉल रखी और पिक्स देखने लगा। अरीब आगे बढ़ा तो यशम ने मोबाइल स्क्रीन उसकी जानिब की। अरीब ने सरगोशी में यशम सुल्तान को अपने सीने से लगा लिया। बहुत बहुत मुबारक हो यार। थैंक्स लाला। वाह यार, इस मैदान में भी क्या मौर्य का सरंजाम दिया है। अरीब ने उसे छेड़ा तो वो झेप सा गया। इतने में सुल्तान खानज़ादा उनके करीब चले आए। भाई मुझे भी तो बताओ, मेरे बेटे ने क्या मौर्य का सरंजाम दे दिया। सुल्तान खानज़ादा ने भी मानी खैजी से पूछा। तस्वीरें तो उनके पास भी पहुंच गई थी, मगर वो बेटे का पुरजोश चेहरा देख उसके मुंह से सुनना चाहते थे। ये देखे डैड, आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस। शीशम ने मोबाइल फ़ोन सुल्तान खानज़ादा की जानिब बढ़ाया तो सुल्तान खानज़ादा ने भी उसको अपने सीने से लगा लिया। आखिर खुशी ही इतनी ज़्यादा थी कि संभाले नहीं संभल रही थी। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा जी, सुल्तान खानज़ादा ने सरखुशी में उनसे कहा। फिर वहाँ उन तीनों का ही ज़्यादा देर तक टिक पाना दोभर हो गया था। आखिर तकरीब के इख्तिताम के बाद तीनों 3 दिनों के बाद जान खुलासी हुई और काफ़ी अरसे बाद वो तीनों इकट्ठे घर के लिए रवाना हुए थे। दूसरी तरफ सोहन अपनी आंखें मूंदे आंखों पर बाजू रखे बेड पर दराज थी। आज 3 दिनों के बाद ही उसे घर शिफ्ट किया गया था। उनके इस्तकबाल के लिए हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। उस पर मतज़ात हवेली में मुसलसल जश्न जारी था। आसपास गांव की ख्वातीन दूर दूर से बच्चों की मुबारकबाद देने आ रही थी। बच्चों की कोई फिक्र नहीं थी। उन्हें संभालने को हवेली में ढेर सारी माएँ मौजूद थीं। अब भी तीनों बच्चे उसके पहलू में गहरी नींद सो रहे थे और उसकी आराम की गर्ज से ही सब लोग हवेली के लॉन में चले गए थे। वो अकेली नहीं थी। बर्फी कमरे में ही मौजूद चारों माँ बच्चों की हिफाजत कर रहा था। सोहन का सब बेतहाशा ख्याल रख रहे थे, क्योंकि सोहन को सब ने ही हथेली का छाला बना रखा था। मगर उसकी उदासी किसी सूरत कम नहीं हो पा रही थी। अब भी वो सोई जाती कैफियत में थी, जब एक मखसूस आहट के साथ कमरे में मखसूस कलोन की खुशबू तेजी से फैल गई और भारी बूटों की धमक बेकरारी से बेड तक आती सुनाई दी। यशम कमरे में दाखिल हुआ। एक नज़र उसे देखकर बेकरारी से अपने बच्चों की जानिब पूरी तरह झुका। हाथ बढ़ाकर तीनों के गाल छूकर उन्हें महसूस किया। नन्ही परी तो माँ की तरह खौफजदा होती कपकपा गई थी। यशम ने दांतों तले लब दबाया और झुककर सबसे पहले अपनी परी का ही गुलाबी सा गाल चूम लिया। सोहन, जो कि उसकी आहट पर ही पूरी तरह बेदार हो गई थी, आंखों से बाजू हटाकर डबडबाती आंखों से उस सितमगर को देखा। बर्फी, यशम ने झुककर उसकी भीगी आंखों पर अपने लब रखे। डोंट डू दिस, इतनी खुशी के मौके पर आंसू नहीं बहाते। यशम ने उसे टोका और कमर में हाथ डालकर नरमी से उसे अपने सीने में भींच दिया। जानता हूँ बहुत मुश्किल और तकलीफ दा मरहला था, मगर पल पल मेरे ध्यान की सुई भी तो बस तुम में ही अटकी हुई थी मेरी जान। यशम ने उसकी पुष्ट सहलाई। वो काफ़ी देर उसे तसल्ली देता रहा। कुछ देर में ही वो संभल गई थी। हमने आपको बहुत मिस किया, सोहन ने अपनी आंखें साफ करते हुए मुस्कुराकर कहा तो वो भी हंस दिया। मैंने भी मम्मा और बेबीज को बहुत मिस किया। यशम फिर से झुका और बारी बारी फिर से तीनों बच्चों को चूमने लगा। वो तीनों मूंछों की चुभन से कसमसाए। यश, आपने नाम नहीं सोचे इनके? सोहन ने मुस्कुराकर उससे गुड़िया को नरमी से उठाते हुए देखकर पूछा। हाँ ना, सोचे है ना। ये लड्डू है, ये मेरा पेड़ा है। यश ने अपने दोनों शहजादों के जानिब इशारा करते हुए कहा। सोहन की आंखें हैरत से फैल गई। और ये मेरी गोद में मेरी मीठी सी चमचम है। आखिर में शरारत से कहते उसने गुड़िया को चूमा तो सोहन ने उसके बाजू पर मुक्के बरसाए। वो कहकहा लगाकर हंस पड़ा। जुदाई, गम और दुख वक्ती था तो खुशियां दायमी थी। मंजर मुकम्मल था। अब उनकी जिंदगी ने खुशियों भरा सफ़र तय करना था। अब 4 साल बाद ये मंजर है खानज़ादा हवेली का, जहाँ आज से बरसों पहले भी इसी तरह गहमा गहमी हुआ करती थी। अरीब, यश, अनिल और औज़ गुलवीरा
की खिलखिलाहटें ऊंची ऊंची इस हवेली में गूंजती थी। आज उनके बच्चों की सूरत में वो वक्त वापस आया था। जिंदगी में काफ़ी ज़्यादा नशीब व फराज देखने के बाद, ज़माने की ऊंच नीच के बाद, तीनों भाइयों ने अपनी औलादों की सूरत अपने अपने सब्र इस्तेकामत का फल पाया था। बाबा, बाबा, वो नन्ही परी यश के अंदर आते ही उसकी टांग से लिपट गई, जबकि वो दोनों शैतान अब अपना कारनामा अंजाम देकर मज़े से कहीं छुपे बैठे थे। मेरा बच्चा, मेरी प्रिंसेस, क्या हुआ मेरी छोटी सी बर्फी को? फिर वीर चाची फिर वीर चाची ने तंग किया। इसको गोद में उठाता वो बेहद लाड़ से उसके फूले गाल को चूमता बोला तो जर्जिश ने हाँ में सर हिलाया। बाबा, विलजी विलजी ने मेरी डॉल ते बाल तोड़ दिए, वो कहती हुई रोना शुरू हो गई थी। यश ने लब दबाकर सर झुकाया। सोहन लाला भभुका रहे चेहरे बबूका रहे चेहरे के साथ हाथ में चप्पल लिए पीछे से कमरे में दाखिल हुई। साफ जाहिर था कि वो बाहर से उन दो शरारतों की वाट लगाकर आ रही थी, इब्राहिम मूसा और जरलिश, ये तीनों उनकी ज़िंदगी थे। वो अंदर आती आगे बढ़ने ही वाली थी, जब यश ने फ़ौरन सोहन का हाथ पकड़कर खींचा। वो कटी ढाल की माने उसके सीने से आ लगी। जरलिश रोना भूल कर उन्हें देखने लगी। इस चप्पल से मेरे बच्चों के साथ आप क्या करके आई हैं? जमा कराना। उसके अंदाज पर सोहन ने चप्पल छोड़ दी। उसके चप्पल पकड़े हाथ को लबों से लगाते वो सहर नशीन अंदाज में बोला। सोहन ने उसे घूरा। अपने नवाबजादों से खुद क्यों नहीं पूछते आप यश? सारा दिन नाक में दम किए रखते हैं, कभी उसको छेड़ा, कभी इसे, तो कभी ये छोटी आफत, ये भी कोई कम नहीं है। आपके लाडलों के बर्फी को मार कर आई है। बर्फी ने भी ख्वामखा का ड्रामा करते भौंक भौंक कर पूरा मोहल्ला सर पर उठा लिया। बस वो बदले पर आए तो तोड़ दी गुड़िया, अब रोती है, अब रोती रहे। उसने गुस्से से आग बगोला हुए उनका पूरा कारनामा सुनाया, जिन्हें सुनकर यश का कह कहा भी साख्ता था। सोहन जल भुन गई। उफ यश, हद है, आप इनके कारनामों पर हंस रहे हैं। इन्हें डांटते क्यों नहीं? बिगड़ जाएंगे ये, फिर सब माँ को कहेंगे कि मैंने ऐसी तरबियत की। सोहन को मुस्तकबिल की फिक्र सताने लगी। डोंट वरी डियर मिसेस यशम सुल्तान, अव्वल तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। आ भी गई तो उनका डैड अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा सलामत है, सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लेगा। क्यों बाबा की जान? उसने प्यार से जरलिश को नीचे उतार कर शरारत भरे लहजे में बोला। तो वो नासमझी से बस हाँ में सर हिलाकर एक नए खुराफाती शरारत के तहत बाहर भाग गई। सोहन आगे बढ़ने लगी जब यश ने दोबारा उसे अपने हिसार में लिया। जब से बच्चे आए हैं आप मुझे तो भूल ही गई हैं मिसेस। 1 मिनट का टाइम नहीं होता मेरे लिए आपके पास? ये बात ठीक है कि आप बच्चों में पूरी तरह मसरूफ़ होकर उनके बाबा के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी करें? यशम ने कहते हुए उसकी चिन पर अपने सुलगते लब रखे। उसके लबों की नरमी से छूकर पीछे हटा तो वो आज भी उसकी बेवक्त की जसारत पर ब्लश कर गई। बिल्कुल आपके तूफ़ान मुझे किसी चीज़ की खबर रहने देंगे तो ना मैं आसपास ध्यान दे पाऊँ, और इनमें आप भी शामिल हैं। लेकिन आप मुझे उनके जैसी तवज्जो और प्यार नहीं देती जमा कराना। उसके बालों से खुशबू खुद की सांसों में उतार कर वो मदहोश सा होता बोला। सोहन घबराई। क्या क्या कर रहे हैं आप? बच्चे आ जाएंगे, मुझे काम है। सोहन ने जल्दी से बहाना गढ़ा। वो तो होता रहेगा, अभी तो उसके बाद तमाम वक्त मेरा। वो उसे बाजू में भरता हुआ बोला, मगर खीखी की आवाज़ से फौरन पलटा तो वो तूफान पीछे पीछे हुए मुंह पर हाथ रखे हंस रहे थे। ही मम्मा, छोटी सी बेबी अपनी माँ को बाबा की गोद में मौजूद देख वो दोनों शरारती फिर कुछ नया सोच बैठे, जबकि सोहन लाल होकर मछली यश ने लब दबाया। वेरी बैड बच्चों, मम्मा को चोट लगी, इसीलिए मैं उन्हें लेकर जा रहा हूँ। खबरदार कोई हंसा तो। वो बहाना बनाता उन्हें मसनूई घूरता हुआ बोला और शराफत से सोहन को नीचे उतारा। क्या हुआ मोरे को? वो फौरन अम्मा के पास आकर उसके करीब बैठे और उसका जायज़ा लेने लगे। यश ने सर पीटा। कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी चोट लग गई थी हाथ पर। वो यश को घूरती बोली। यश ने लब दबाया। आर यू ऑल राइट? उसके गाल पर नन्हे नन्हे हाथ रखे वो खूबसूरती से बोले तो वो दोनों मुस्कुराए। सोहन ने उन्हें खुद में भींच लिया। यस मेरी जान, उन्हें प्यार करती बोली तो यश ने उन्हें अपने हिसार में भर लिया और उनके माथे पर लब रखे वो मुकम्मल थे बिल्कुल।
مکمل ان کی زندگیوں اور نام کی طرح، یہ شمس سلطان کی برفی اور اس کے میٹھے میٹھے پھل۔ مما بس، اور نہیں پیا جا رہا پلیز۔ اوزگل نے تیز دیسی مرغی سے بھرے پیالے سے 2-3 گھونٹ پی کر منہ موڑا تو بی جان نے اسے جھڑکا۔ اے بچی، چپ چاپ پی لے، ہم اپنے زمانے میں ایک نہیں 2 پیالے پی لیتے تھے، اور تم بچیا توبہ ہے، اور پیو چپ چاپ سے۔ چلو بی جان بس، مجھے متلی ہو جائے گی، اور ویرا نے کہا تھا نا کہ مجھے سبزیوں سے بنا سوپ اور سبزیاں ہی کھانی ہے، تو آپ مجھے دیسی مرغی کھلا رہی ہے، وہ گندے گندے منہ بناتی بولی۔ بی جان نے اسے دھپ رسید کی۔ اے لو، وہ لائے گی، وہ ولایتی ککڑی کچھ بھی بولتی ہے اس کی مان لیتے ہو؟ میں تیری ماں کی بھی ماں ہوں، آئی وڈی ڈاکٹرنی۔ ہم نے بھی اب بچے پیدا کیے ہیں، آج کل کی نسل کا بس چلے تو سب بند کروا دے، چپ چاپ پیو۔ بی جان نے اسے جھڑک کر اس کے منہ میں دوبارہ چمچ بھر کر ڈالا، جس سے وہ ابکائی لے کر پینے لگی، جبکہ باہر سے آتی ویرا اپنے طرز تخاطب پر اچھل پڑی۔ استغفر اللہ، کیا مطلب بی جان؟ وہ چیختی ہوئی اندر آئی۔ بی جان نے اسے گھورا۔ اے کیا تو نے ہر چیز سے منع کر دی ہے؟ ڈھنگ سے کچھ بھی نہیں کھاتی ہے؟ آئندہ تیرے پاس لے کر نہیں آنا ہمیں، تیرے ہاتھ سے کوئی دوائی نہیں دلانی، دائی کو بلاؤں گی میں۔ بی جان نے اسے جھڑکا تو وہ ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ بی جان، آج کل دوائیوں کا زمانہ نہیں ہے۔ ویرا نے کچھ کہنا چاہا مگر بی جان نے اسے ٹوک دیا۔ اچھا، زیادہ ڈاکٹرنی نہ بن میرے پاس، اس کو دوائی دے تاکہ آرام کرے، اور وہ اپنی بیٹی کی فکر ہے کہ نہیں، بخار میں تپ رہی ہے وہ بھی۔ ہاں زحلے کو ہلکا بخار ہے، میں اسے دیکھ کر آتی ہوں، ویرا نے سر پر ہاتھ مار کر کہا۔ نایاب کو اوزگل کی میڈیسن کا بتائے بغیر وہاں سے بھاگ گئی۔ یہ لڑکی ہوا کا جھونکا ہے، نایاب نے نفی میں سر ہلایا جب وہاں اریب داخل ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ عادت کے مطابق وہ سنجیدگی سے اندر آتا نایاب اور اوزگل کو دوائیوں سے کھیلتے دیکھ بولا تو نایاب اس سے مخاطب ہوئی۔ بیٹا تم آ گئے، یہ دیکھو کون سی میڈیسن دینی ہے اسے، تم دھیان سے دے دو، ہم چلتے ہیں۔ کہتے ہی نایاب اور بی جان اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں دے دیتا ہوں مما، آپ آرام کریں جا کر، اریب نے کہا تو بی جان اس کا ماتھا چومتی نایاب کے ساتھ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اریب اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کیسی ہے خان کی جان؟ وہ اس کے چہرے کو محبت پاش نظروں سے دیکھتا بولا۔ وہ مسکرائی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ جلدی کیسے آ گئے؟ آج معمول کے برخلاف وہ اسے جلدی آنے پر استفسار کرتے ہوئے بولی، اور وہ مسکرایا۔ اپنی بیگم کی یاد آئی تو چلا آیا اس کے پاس، اس کے ماتھے پر پیار کی مہر ثبت کرتے اس کے منہ میں دوائی رکھتا بولا۔ اریب نے اسے پانی کا گلاس تھمایا اور فٹافٹ پانی اپنے اندر انڈیل گئی اور کڑوی کسیلی شکلیں بنائی، جسے دیکھ کر وہ ہنسنے لگا۔ کیا ہوا میری میمی گل کو؟ اس کے بھرے گال کو سہلاتے اس نے پیار سے پوچھا تو وہ روحان سی ہوئی۔ کب تک چلے گا یہ سب؟ پہلے بی جان نے اتنا گندا دیسی مرغی کا سوپ پلایا مجھے، اور اب یہ کڑوی دوائی، وہ بول کر ابکائے لے گئی، جبکہ اریب ہنس دیا اور فوراً اسے خود سے لگا لیا۔ برداشت کرو میری جان، بس 1.5 مہینہ اور، پھر میری پرنسس اس دنیا میں آئے گی، اور پھر اس کی مما بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے پیٹ کو نرمی سے سہلاتے ہوئے بولا۔ اوزگل نے اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا پرنسس ہے یہ؟ اس کے چہرے کو محبت بھری نظروں کے حصار میں لیے اوزگل پوچھ بیٹھی۔ وہ کتنا بدل گیا تھا، اس کا رنگ ڈھنگ، اس کا انداز، وہ نرم سا اریب جو کبھی سخت دل ہوا کرتا تھا، اس کی محبت نے اسے سراپا بدل دیا تھا۔ مجھے پکا یقین ہے یہ میری پرنسس ہے، اور ہم اس کا نام رکھیں گے شانزے۔ وہ شانزے خانزادہ، وہ اس کے پیٹ کو لبوں سے چھوتا ہوا بولا۔ وہ بلخ کرتی دور کھسکی جبکہ وہ لب دبا گیا۔ یہ بیٹا بھی تو ہو سکتا ہے نا، ہم اس کا نام شاہویز رکھیں گے۔ بس، اوزگل نے بھی منہ بنا کر کہا۔ دیکھتے ہیں ڈیئر مسز، اس کے بازو پر انگلی پھیرتا وہ مزے سے بولا۔ تو اوزگل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا۔ وہ مسکراتا اس کی ٹانگوں پر ہی سر رکھے خوبصورت انداز میں دیکھتا وہیں لیٹ گیا، جبکہ وہ بھی مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ اریب نے آنکھیں موند دیں۔ کس قدر سکون تھا اس آغوش محبت میں کہ دنیا کی ہر نعمت اپنی دسترس میں محسوس ہوتی تھی۔ بیت السلطان کے تمام افراد اس وقت وسیع عریض لان میں موجود تھے۔ سب بڑے چیئرز پر بیٹھے تھے اور بچے وہیں کھیل رہے تھے۔ ثنایا رامش، ان کا ننھا شہزادہ، سعدیہ بیگم کے ہمراہ عمرے پر گئے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے غفران ہفتے بھر سے اپنی پرنسس کے ساتھ بیت السلطان میں رہنے آئی ہوئی تھی۔ آج سکندر اسے لینے آیا تھا۔ زحلے پری میچور
زحلے پری میچور ڈیلیوری کی وجہ سے قدرے کمزور پیدا ہوئی تھی اور اسی لیے بہت نازک ہونے کی وجہ سے جلد بیمار ہو جایا کرتی تھی۔ اوزگل کی ڈیلیوری کی وجہ سے ویرا کافی مصروف ہو گئی تھی، مگر زحلہ کی جانب سے کبھی کوتاہی بھی نہیں کی تھی۔ زحلے کو پھر ہلکا سا بخار تھا۔ ویرا نے میڈیسن وغیرہ دی تو وہ اب کافی بہتر تھی اور اب کھیل بھی رہی تھی۔ انل اگر ویرا کے بعد کسی کا دیوانہ تھا تو وہ تھا زحلے انل خانزادہ، جو ہو بہو اپنی ماں کی کاپی تھی۔ وہ 2.5 سال کی ہو گئی تھی، لمبے گھنے بال اور نیلی آنکھیں، وہ دونوں ماں بیٹی جیسے اس جہاں کی تھی ہی نہیں۔ اب بھی وہ باہر کھیل رہی تھی مگر انل کا دھیان اسی میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ زحلے بیٹا اتنا مت بھاگو بخار ورنہ دوبارہ ہو جائے گا میری جان کو۔ انل نے اسے ٹوکا تو ابراہیم نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ڈونٹ ولی تاچو، میں ہوں نا آہستہ خیال رکھنے والا میں پورا خیال رکھوں گا۔ وہ اس کا گال چومتا بولا تو وہاں موجود سب نفوس مسکرا دیے۔ ان کی چھوٹی موٹی شرارتیں دیکھ داجی نے ان کی بلائے لی تو سب مسکرا دیے۔ کچھ ہی دیر میں لون میدان جنگ تب بنا جب ابراہیم اور غفران نے آفت بہلاج کی لڑائی ہو گئی۔ داجی اور غفران تو ان کی تو میں پر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتے رہے۔ سکندر نے غفران کو گھوری سے نوازا اور بیٹے کو ڈانٹ پھٹکار کر لڑنے سے منع کیا۔ ابراہیم بھی اپنے ڈیڈ کی ایک گھوری سے شرافت کا لبادہ اوڑھے سکون سے بیٹھ گیا۔ اریب کی گود میں اس کی گڑیا میٹھی نیند سو رہی تھی۔ ماشاء اللہ، حویلی کتنی مکمل اور خوبصورت ہو گئی ہے۔ اللہ ہمارے گھر کو کسی کی نظر نہ لگے، آمین۔ سب ایک زبان ہو کر بولے۔ حویلی کی رونق اور گہما گہمی دائمی تھی۔ غم اور خوشی زندگی کا حصہ ہے مگر صبر و استقامت کے رستے کا انتخاب کرنے والے ہمیشہ اپنی زندگی سکون سے ہی بسر کرتے ہیں۔ بیت السلطان میں بھی ایک خوبصورت اختتام سے ایک نئے دور کا آغاز شروع ہو چکا تھا۔ ختم شد۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی میرے ساتھ ساتھ آپ سب کو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے اس کہانی کی ریکویسٹ کی۔ بہت ہی پیاری کہانی تھی، اس میں بہت کچھ سیکھنے بھی ملا، بہت کچھ سمجھ بھی آیا۔ بہت ہی اچھی، بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی تھی، بہت ہی ایموشنل بھی تھی۔ سیریسلی اس میں کئی موڑ ایسے بھی آئے جہاں مجھے خود بھی رونا آ گیا اور بہت سی جگہ ایسی جہاں کھلکھلا کر ہنسی بھی آ گئی۔ تو رائٹر کا بھی شکریہ، انہوں نے بہت پیاری کہانی لکھی ہے اور امید کرتی ہوں آپ سب کو اچھی لگی ہوگی۔ تو اگر اچھی لگی ہے تو اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب اب تک نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ایک نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد پھر ملیں گے۔ تب تک اپنے کمنٹس کرتے رہیے گا، آگے کون سی ناول سننی ہے مجھے بتاتے رہیے گا۔ پھر ملتے ہیں نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔